Okay, ma. Good morning, all. So, previous class, everyone doubts unnaya ma? Previous class lo doubts. Any doubts? In the previous class, we done the problems based on distribution and density function. Okay, ma. For discrete and for continuous random variables. Two problems based on discrete random variables chesamu and two problems based on continuous random variables chesamu amma. Okay, na? So in the previous class, I am giving one exercise problem for you. Anybody are doing that problem? ఎవరైనా ట్రై చేశారా ప్రాబ్లం చేయడానికి? ఓకే అమ్మా, చూడండి. So in this class also we learn two problems based on distribution and density function and uniform density function. Okay. So here regarding the previous class, we are doing the distribution function formula and properties of distribution function. Next, density function for discrete and for continuous random variables and density function properties. Okay. So in the previous class, we are taking this problem. Okay, ma. Previous class lo evaraithe problem cheyaledo vallu vinandi amma, jagattaga vinandi. Okay na. So here, if the probability density function of a random variable is given by small f(x) of x equal to c into exponential of minus x by 4. Exponential of amma ante enti e power minus x by 4 అనేది. ఓకేనా? c into e power minus x by 4 for 0 is less than or equal, x is less than or equal 1 is equal to 0 otherwise. Find the value of c and evaluate capital f(x) of 0.5. Okay, ma. This problem is given in your previous question papers. Okay, ma. JNTK previous question papers lo ee problem vachindamma. Try to understand the problem. What are the given values and what are the required values? So here, small f(x) of x, that means the density function is given here. Okay, ma. The density function is given. So what is the density function? f(x) of x is equal to c into exponential of minus x by 4 for 0 is less than or equal, x is less than 1. Okay, ma. సో ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏ కాంబినేషన్ ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం అమ్మ. ఓకేనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అదర్వైజ్ అంటే 0 కి 1 కి మధ్యలో మాత్రమే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా? సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి అండ్ ఎవాల్యుయేట్ క్యాపిటల్ f(x) ఆఫ్ 0.5. అంటే ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి? సి వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎవాల్యుయేట్ క్యాపిటల్ f(x) ఆఫ్ 0.5. క్యాపిటల్ f(x) అంటే అది దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేమా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అట్ 0.5. 0.5 దగ్గర మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తున్నామమ్మా. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. For doing that, so here given value is small f(x) of x equal to c into e power minus x by 4. Exponential in the sense e power amma. Okay na. Exponential means e power minus x by 4
that range is 0 is less than or equal x is less than 1. 0 otherwise. This is the given density function. Okay, ma? So next, so here, what is the required value? First required value C. Okay, ma? The first required value is C. For getting C value, how to get the C value here? Already given this is the density function. So అంటే ఇది density function అని ఇచ్చేసాం మనం ప్రాబ్లం లో. అంటే సో ఒక ఫంక్షన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవ్వాలి అంటే మనము డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ లో సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఉందమ్మా. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఏం చెప్తుంది? ఈ ప్రాపర్టీని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటాం? whether the given function is a valid density function or not. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటామమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లో, సో ఫర్ గెటింగ్ ద సి వాల్యూ కంపల్సరీ దిస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ ప్రాపర్టీ. అంటే కంపల్సరీ ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఈ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయాలమ్మా. ఈ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే అది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ హియర్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ లిమిట్స్ ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని లిమిట్స్ తీసుకుంటామమ్మా. 0 కి 1 కి మధ్యలో మాత్రమే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది ఉందమ్మా. అదర్వైజ్ కండిషన్ అంటే 0 కంటే తక్కువ 1 కంటే ఎక్కువ, టోటల్ గా అదర్వైజ్ కండిషన్ దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది 0 ఉంది. ఓకేనా? ఓన్లీ 0 అండ్ 1 కి మధ్యలో మాత్రమే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వచ్చింది. Okay, now that will be given in the problem. Okay, so substitute that. So here we are using the second property, that is integration minus infinity to infinity small f x of x dx equal to 1. So అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి? ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి సి వాల్యూ అనేది వస్తుంది అనేది మనకి గుర్తుండాలమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే ఇట్లా ఏదైనా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో కంపల్సరీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. ఓకేమా? ఈ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి గుర్తు రావాలి. దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేమా? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ వాల్యూ? గివెన్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏమొస్తాయమ్మా? 0 కి 1 కి మధ్యలో కదా మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి the integration 0 to 1 small f x of x dx equal to 1. Okay ma? Minus infinity to infinity alla manaki emayipoyindi ante integration 0 to 1 small f x of x dx equal to 1. 0 ki 1 ki madhyalo manaki density function ento telusamma. What is that? C into e power minus x by 4. C into e power minus x by 4. Okay, that will be substituted here. Integral 0 to 1 exponential of minus x by 4 dx equal to 1. Okay ma? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే we are getting the c value. ఓకేనా? ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం సాల్వ్ చేస్తే we are getting the c value. సో how to solve this? ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కదమ్మా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి upper limit is 1, lower limit is 0. Substitute చేద్దాం. Then finally we are getting the c value. Okay ma? So చూడండి ఇక్కడ. So c is coefficient, that will be keep it aside. Next e power minus x by 4. Integration e power minus x by 4 అమ్మ. ఇది ఎలా ఉంది ఈ ఫంక్షన్ అనేది? ఇంటిగ్రేషన్ e power ax లాగా ఉంది కదా. జనరల్లీ ఇంటిగ్రేషన్ e power ax dx. What is integration e power ax dx? Integration amma. So e power ax by a, e power ax by a అంటే ఇక్కడ a బదులు -1/4 ఉన్నట్టమ్మా. ఓకేనా? e power ax, a అంటే -1/4. ఇంటిగ్రేషన్ e power ax dx కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా? e power ax by a, e power ax by a amma. So based on that, here c into e power minus x by 4 divided by -1/4. Okay ma? C into e power minus x by 4 divided by -1/4. The limits are 0 to 1 is equal to 1.
ఓకే మా. సో ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, లిమిట్స్ 0 to 1. సో నౌ we are substituting the limits. సో c into e power, ఫస్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, e పవర్ -1/4 మైనస్ ఈ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు e పవర్ -0/4. ఓకే, సో e పవర్ -1/4 మైనస్ e పవర్ -0/4 బై -1/4 ఈక్వల్ టు 1. ఇదేమవుతుంది, ఈ వాల్యూ e పవర్ -0, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. ఓకేమా, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. ఏ పవర్ 0 ఎంత, 1 కదా, x పవర్ 0 1. సో ఎనీథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ 1. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 1 అమ్మా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, డినామినేటర్ లో -1/4 ఉంది కదా. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఈ 1/4, ఈ 4 ఎక్కడికి వస్తుంది, న్యూమరేటర్ లోకి వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, కాబట్టి సో మైనస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, -4c ఇంటూ e పవర్ -1/4 మైనస్ e పవర్ 0 మీన్స్ 1. ఓకేమా, e పవర్ 0 మీన్స్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేమా. సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాం అమ్మా. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి సి వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో హియర్, సో ఇప్పుడు మనం మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి. బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో దట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ మైనస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4c ఇంటూ, సో మైనస్ e పవర్ -1/4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, సో +1. ఓకే అమ్మా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అమ్మా. ఓకేనా. సో e పవర్ -1/4 మనం క్యాల్కులేటర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో e పవర్ -1/4 ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి 1 లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 4c ఇంటూ 0.2211. ఈ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే e పవర్ -1/4 మనం క్యాలిక్యులేటర్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా, ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత 1 లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, ఆ వాల్యూని 1 లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి e పవర్ -1/4 వాల్యూని. అప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మా 0.2211 అని వస్తుంది, 0.2211 అని వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి, రిక్వైర్డ్ వాల్యూ సి వాల్యూ. కాబట్టి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ 0.221. అంటే సో ఈ 4 ఇంటూ 0.2211 ని RHS సైడ్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ 0.2211. అది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్లీ we are getting the C value as 1.13. ఓకే అమ్మా, C value as 1.13 అమ్మా. C value అనేది మనకి ఫైనల్ గా we are getting the required value. Okay, so here what we can do for getting the required value C. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము అంటే అమ్మా, ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది తెలియాలమ్మా. ఓకేనా, సెకండ్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకేనా. సో ఈ సెకండ్ ప్రాపర్టీలో మనం లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము 0 to 1. సో fx ఆఫ్ x వాల్యూని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. నెక్స్ట్ e పవర్ -x/4 కి ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్లీ we are getting the C value. ఓకే అమ్మా. సో C వాల్యూ అనేది వచ్చేసింది మనకి. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, ప్రాబ్లం లో ఇంకో వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్, క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0.5. అంటే 0.5 దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, 0.5 దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్, ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుసు, గివెన్ వాల్యూ ఏంటమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్. గివెన్ వాల్యూ ఈస్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఈస్ distribution function. How to calculate the distribution function? So which property is used here? Here we know density function
we require distribution function. So which property we are using here? See the properties here. Which property is used? Density function is given, distribution function is required. So the third property is used to get capital Fx of 0.5. Okay, ma? So first thing, which property is used to get the required value? మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు? మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తెలుసు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో దట్స్ వై బేస్డ్ ఆన్ దట్ we are using this formula. Okay, ma? So for getting capital Fx of 0.5, we are using the third property. Capital Fx of x is equal to integration minus infinity to x, small fx of x dx. Okay, ma? So ikkada manaki lower limit minus infinity తీసుకున్నాము. According to the problem, what is the lower limit here? According to the problem, what is the lower limit? Between 0 and 1, this is the density function. Okay? Between 0 and 1, this is the density function. So, in 0 and 1, what is the lower limit here? మనకి ప్రాబ్లం లో ఇచ్చిన రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని లోయర్ వాల్యూ ఏముందమ్మా ఇక్కడ? 0 is the lower value. That's why here we are taking instead of minus infinity. మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి బదులుగా మనం ఏం తీసుకుంటాము అంటే అమ్మా 0 అనేది తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ x. సో హియర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ 0.5 కావాలి అంటే ఫస్ట్ జనరల్ గా క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ x. వై వి ఆర్ టేకింగ్ x? ఏదైతే ఈవెంట్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేమా? సో ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ హియర్? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0.5. క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0.5 అమ్మ మనకి కావాల్సిన వాల్యూ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0.5. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. Integration lower limit is 0. What is the upper limit here? What is the upper limit? How we are getting 0.5 as the upper limit? మనకి ఇక్కడ upper limit 0.5 గా ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ మనం x అనే ఈవెంట్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే x is the upper limit. ఓకేమా? x అనే ఈవెంట్ కి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే x is the upper limit. మనకి ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఏంటి? 0.5 దగ్గర మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి. 0.5 దగ్గర మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలమ్మా. కాబట్టి 0.5 ఇస్ ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకేమా? ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో 0.5 ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్ హియర్. ఓకే? సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అమ్మా we are requiring the distribution function at 0.5. సో అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాము అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 0.5 అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అమ్మా. సో హియర్ ద లిమిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ద లిమిట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే? లోయర్ లిమిట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాము అంటే గివెన్ వాల్యూ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, గివెన్ వాల్యూ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ లోయర్ వాల్యూ 0 కాబట్టి we are taking the lower limit as 0. ఓకే అమ్మా? లోయర్ లిమిట్ 0 గా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి ఏ ఈవెంట్ కి అయితే మనం ఏ వాల్యూ కి అయితే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో దట్ విల్ బి ద అప్పర్ లిమిట్. ఓకే అమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 0.5 c into e power minus x by 4 dx అమ్మా. ఓకేనా? c into e power minus x by 4 dx. ఓకేనా? c వాల్యూ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ c వాల్యూ? 1.13. సో దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 0.5 c బదులుగా 1.13 e power minus x by 4 dx.
ఓకేమా 1.13 ని బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. దట్ విల్ బి కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంట్ దట్ విల్ బి కీప్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. అప్పుడు మనకి ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ మైనస్ x బై 4. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ x బై 4? e power minus x by 4 by minus 1 by 4. The limits are 0 to 0.5. Okay, ma? The limits are 0 to 0.5. So, ఈ మైనస్ 1 బై 4 డినామినేటర్ లో ఉంది కదమ్మా, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 4 అనేది న్యూమరేటర్ లోకి వస్తుంది. సో మైనస్ 4 ఇంటూ 1.13 ఇంటూ, సో వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ 0.5. వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్ 0. సో ఈ పవర్ మైనస్ 0.5 బై 4 మైనస్ ఈ పవర్ 0. ఓకేమ్మా. సో ఇప్పుడు మైనస్ 4 ఇంటూ 1.13 ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 4.52 ఇంటూ, సో ఈ పవర్ మైనస్ 0.5 బై 4 0.5 బై 4 ఆ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ పవర్ మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. అప్పుడు మనకి క్యాలిక్యులేటర్ లో చేస్తే 0.24 వస్తుందమ్మా. 0.24 ఓకేనా. మైనస్ ఈ పవర్ 0. వాట్ ఈస్ ఈ పవర్ 0? 1. ఓకేనా. సో ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే, ఈ వాల్యూని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే we are getting 0.31. we are getting 0.31. okay ma. So in this way we are calculating the distribution function at 0.5. okay ma. Suppose manalni problem lo only find out the distribution function, itla capital effects of 0.5 కాకుండా find out distribution function అన్నాం అనుకోండమ్మా. How to calculate the distribution function? అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఇంటిగ్రేషన్ 0 to x. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to x. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to x స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x dx. ఓకేమా. సో అంటే ఇక్కడ మనం 0.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా x అని పెట్టేసుకుంటాము. c ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ x బై 4. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో అది x గానే ఉంచేసుకుంటాం. అంటే టోటల్ గా దిస్ విల్ బి ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనకి 0.5 బదులుగా x ఉంటుంది అంతే అమ్మ. 0.5 కి బదులుగా x ఉంటుంది. దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. కానీ ఇక్కడ మనల్ని ప్రాబ్లం లో క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 0.5 కనుక్కోమన్నాం కదా. 0.5 దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే అమ్మ, అప్పర్ లిమిట్ అనేది 0.5 వస్తుంది. అప్పుడు టోటల్లీ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఓకేనా, సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఎందుకంటే 0.5 దగ్గర మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. అదే క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం అనుకున్నామా, అప్పుడు మనకి ఎలా రావాలి? ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రావాలి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ రావాలమ్మా. ఓకేనా. క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫైండ్, లేదు క్యుములేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా. సో అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా రిజల్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో వస్తుందమ్మా. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 0.5 దగ్గర కాబట్టి మనకి కంపల్సరీ ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది వస్తుందమ్మా. కంపల్సరీ వీఆర్ గెటింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. okay ma. So we are getting the final value as 0.31. okay ma, 0.31. so next problem. okay, note down this problem all of you.
See this problem. So here the probability PDF in the sense probability density function. Okay, ma? The PDF probability density function of a random variable is given by small f x of x equal to k into e power minus ax u of x. Okay, ma? U of x. Take a is a positive constant. A అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. Determine the value of k. Determine the value of k. So ఇక్కడ మనం here the density function is given. We are calculating the k value. చూడమ్మా చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి కాన్స్టెంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటే కంపల్సరీ వీఆర్ యూజింగ్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్. ఓకేమా? సో చూడండి ఇక్కడ రేంజ్ ఏమన్నా ఇచ్చామా? ప్రాబ్లం లో గివెన్ వాల్యూలో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దగ్గర రేంజ్ అనేది ఇవ్వలేదమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత అంటే k ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ax ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే అమ్మా? k ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ax ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఇచ్చాం. ఓకేనా? సో దిస్ విల్ బి ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్. Now we require k value. So for getting the required value, so this is given. So ఇది ఇచ్చాము k into e power minus ax u of x. What is u of x generally? ఇక్కడ u of x అంటే ఏంటమ్మా? యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? సో యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? u of x equal to 1 for x is greater than or equal 0. Okay na? U of x equal to 0 for x is less than 0. Okay ma? So u of x అనేది 1 ఎప్పుడు అంటే x greater than or equal 0 అయినప్పుడు is equal to 0 for x is less than 0. ఓకే అమ్మా? సో దీని నుంచి మనకి లిమిట్స్ వస్తాయమ్మా. దీని నుంచి మనకి రేంజ్ అనేది వస్తుంది. x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే 0 to ఇన్ఫినిటీ వరకు, 0 to ఇన్ఫినిటీ వరకు వాట్ ఈస్ u of x? 1 అమ్మా. u of x వాల్యూ ఈస్ 1. x is less than 0. For x is less than 0, u of x వాల్యూ ఈస్ 0. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫర్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0, u of x ఈస్ 1 కదా. సో అంటే బిట్వీన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ, between 0 to infinity, what is the density function? 1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫస్ట్ రేంజ్ వచ్చేసి x greater than 0 means 0 is less than x is less than infinity. Infinity. Okay ma? So ikkada what is the range here? Less than 0. That means so negative values అనేవి ఉండవు. ఓకేనా? సో నెగటివ్ వాల్యూస్ దగ్గర u of x అనేది 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 0 to ఇన్ఫినిటీ దగ్గర u of x 1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా? స్మాల్ fx of x ఈక్వల్ టు k ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ax ఇంటూ 1 అంటే స్మాల్ fx of x ఈక్వల్ టు k ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ax వస్తుంది. అవునా? సో x ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 దగ్గర u of x అనేది 0. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది డెన్సిటీ ఫంక్షన్? k ఇంటూ e పవర్ మైనస్ ax ఇంటూ 0. 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. అంటే ఈ లిమిట్స్ దగ్గర x ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 లిమిట్ దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది 0 అవుతుందమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది 0 అవుతుంది. బిట్వీన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, బిట్వీన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది k ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ax అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో ఏంటి అంటే గివెన్ వాల్యూలో మనకి రేంజ్ అనేది ఇవ్వలేదు. అవునా? రేంజ్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూసాం అనుకోండి, 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ x ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అంటే 0 కి 1 కి మధ్యలో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది, అదర్వైజ్ కండిషన్ దగ్గర 0 అని స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చేసాం ప్రాబ్లం లో గివెన్ వాల్యూలో. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటమ్మా, హియర్ the range is not given, but by using this unit step function we are getting the range. ఈ యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ని చూడగానే మనకి రేంజ్ అనేది గుర్తు రావాలమ్మా. ఓకేనా? ఫస్ట్ అసలు ఈ u of x అంటే ఏంటి?
ఓకేనా. సో u of x అంటే u of x equal to 1 for x greater than or equal 0. ఓకే. సో u of x equal to 0 for x is less than 0. అంటే x is greater than or equal 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 0 కి ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో u of x అనేది 1. x లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు u of x అనేది 0. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో 0 to ఇన్ఫినిటీలో u of x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా. x ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 దగ్గర మనం u of x ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0, స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కి, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్? 0 to infinity. Okay ma, 0 to infinity are the limits for this density function. Okay ma. Next, so for this which property is used? Second property, integration minus infinity to infinity small f x of x dx equal to 1. What are the limits according to the problem? Depending on this u of x, we are getting the limits 0 to infinity. That's why here we are getting integration 0 to infinity. ఇక్కడ మనం ఏమి ఎలిమినేట్ చేసామమ్మా? నెగటివ్ వాల్యూస్ ని ఎలిమినేట్ చేసాం. యాక్చువల్ గా చూడండి, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా, దాన్ని సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేసాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి లిమిట్స్ ఏమొచ్చాయమ్మా? 0 టు ఇన్ఫినిటీ k ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఇంటూ u of x. 0 టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర u of x వాల్యూ ఎంత? 1. ఓకే. dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ప్రాబ్లమ్ లో మనకి రేంజ్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోయినా గానీ మనకి ఉన్న యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి రేంజ్ వస్తుందమ్మా. అదేంటి అంటే 0 టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద k వాల్యూ. సో ఇక్కడ k కీప్ aside, k ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. e పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేషన్? e పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ బై మైనస్ a. ద లిమిట్స్ ఆర్ 0 to infinity is equal to 1. Okay ma, is equal to 1. So substitute చేద్దాం. k by minus a. What is the upper limit? Infinity. What is the lower limit? 0. Substitute చేద్దాం అమ్మా. k into e power minus a into infinity minus e power minus a into 0 by minus a is equal to 1. అంటే అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీని, లోయర్ లిమిట్ 0 ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా. ఓకేనా. సో హియర్ we are getting e power, ఇక్కడ చూడమ్మా, e power minus infinity. What is the value for e power minus infinity? What is the value for e power minus infinity? 0 అమ్మా. e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ మనకి 0 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సో ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి, e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ 0. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం లో e పవర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే అమ్మా, మాక్సిమం we are trying to get e పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఏమన్నా కామన్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లం కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు, సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పవర్ మైనస్ ఉండేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ 0 మైనస్ ఈ పవర్ 0, a ఇంటూ 0 0 కదా, ఈ పవర్ 0 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 వాల్యూ ఈజ్ 1 ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు 0 మైనస్ 1 ఎంత అవుతుందమ్మా? -1. ఓకేనా. -1 బై మైనస్ ఏ, మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? k ఇంటూ 1 బై a ఈక్వల్ టు 1. ఫైనలీ we are getting k equal to a. Okay ma, finally we are getting k equal to a. Okay.
Do you understand this problem? Here the problem is the density function is given, find out the k value. For getting the k value, in this density function u of x will be there. So this is u of x. Between 0 to infinity, u of x value is 1. For less than 0, u of x value is 0. Okay ma? So substitute చేస్తే లిమిట్స్ ఏమవుతాయి అంటే 0 to infinity నే వస్తాయమ్మా. ఎందుకు అంటే u of x అనే ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? u of x అనే యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to infinity వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఏదైతే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉందో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్స్ అనేది అప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే we are getting the k value as a. Okay ma? We are getting the k value as a. Okay, so finally we are getting the k value as a. Okay na? So in this way we are doing the problems based on distribution function and density function for discrete random variables and continuous random variables. Previous classes లో మనం discrete random variables చేసినప్పుడు మనకి అన్ని చోట్ల సమ్మేషన్ అని వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? అది రిమెంబర్. సో నెక్స్ట్ ఫర్ కంటిన్యూస్ అన్నప్పుడు we are getting the integration. Okay, so maximum if you are remembering these properties, then we are doing any model problems based on this distribution and density function. Okay ma? So in this way we are doing the problems based on that. The next topic is so here in this we are having some examples of distribution and density functions. So what are the examples of distribution and density function means? Here we are having totally 6 distribution and density functions. So here the first one is Gaussian density function or normal density function. Gaussian density function or normal density function. The second one is uniform density function. The third one is exponential density function. Fourth one, Rayleigh density function. Fifth one, binomial density function. Sixth one, Poisson density function. Okay ma? Poisson density function. So these are the 6 types of density functions. So we learn one by one. Okay? So here we learn first one, uniform density function నేర్చుకుందాం. Okay na? So uniform density function. What is meant by uniform generally? That will be constant, stable, constant value. Okay na? Constant గా ఉంటే మనం యూనిఫామ్ వాల్యూ అంటాం దాన్ని కదా, అంటే అందరికీ ఒకే విధంగా generally. So అంటే that means a constant value is known as a uniform generally. So here this density function also having the constant here. So what is that constant? So here the uniform probability density function is defined as, so here small f of x equal to 1 by b minus a for a is less than or equal x is less than or equal b is equal to 0 for x is less than a or x is greater than b. Okay ma? చూడండి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి అంటే అమ్మా యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి ఫార్ములా వచ్చేసి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా. సో స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by b minus a. 1 by b minus a. ఇక్కడ ఎప్పుడు అంటే ఫర్ a is less than or equal x is less than or equal b. What is the meaning for this range? x అనేది a కి b కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు between a and b the density function is 1 by b minus a. Okay ma?
the density function is 1 by b minus a amma. Okay na, is equal to 0 for x is less than a or x is greater than b. అంటే ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది 0 ఎప్పుడు అదర్వైజ్ కండిషన్ దగ్గర. అదర్వైజ్ కండిషన్ అంటే ఏ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు b కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. This will be otherwise between a and b. This is the condition between a and b. This will be the condition less than a greater than b. ఓకే అమ్మా, అంటే ఇక్కడ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, వేర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. ఏ అండ్ బి ఆర్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఇక్కడ మనకి ఏ బి కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్తున్నాం కదమ్మా, ఏ అండ్ బి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్తున్నాం కదా. ఈ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఏ వాల్యూని మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ లోపు ఏ వాల్యూ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఇక్కడ మనం తీసుకునే కాన్స్టెంట్ బి అనేది ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉండాలమ్మా. ఓకేనా, ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ ఏ అని తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ? బి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అని. ఇక్కడ చూడండి 1 by b మైనస్ ఏ ఉంది కదా, ఇక్కడ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ అనేది వస్తుందమ్మా. బి అనేది బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ అంటే బి అనేది హైయెస్ట్ వాల్యూనే కదా, హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లోయెస్ట్ వాల్యూ. ఫైనలీ we are getting some positive constant here. ఓకేనా, సో further we are taking the condition b is greater than a. ఇక్కడ మనం ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, సో దిస్ విల్ బి రిమెంబర్డ్, ద యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో హౌ వి రిమెంబర్ యూనిఫామ్? దట్స్ వై దట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. అది కంపల్సరీ కాన్స్టెంట్. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 1 by b minus a between a and b. The range is also remembered here. రేంజ్ అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఉన్నప్పుడు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది 1 by b minus a. అదర్వైజ్ కండిషన్ లో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది 0. ఓకేనా, దిస్ విల్ బి ద యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ప్రతి దానికి మనం 6 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 6 టైప్స్ లో ప్రతి దానికి మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. అంటే ఆ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది నోన్ వాల్యూ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So which property is used? The third property is used. What is the third property? Capital Fx of x is equal to integration minus infinity to x small fx of x dx. Okay ma, integration minus infinity to x small fx of x dx. Okay na, so ante ikkada manaki this is the formula for distribution function. ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్? ఎక్స్ అనేది ఏ కి బి కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ వచ్చింది కదమ్మా. ఎక్స్ అనేది ఏ కి బి కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇందులో లోయర్ వాల్యూ ఎంత? ఏ. లోయర్ వాల్యూ ఈస్ ఏ. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి బదులుగా లోయర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ లోయర్ వాల్యూ ఈస్ గెటింగ్ యాజ్ ద లోయర్ లిమిట్. ఓకేమా, అదే మనకి ఇక్కడ లోయర్ లిమిట్ గా వస్తుంది. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు ఎక్స్. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ఎందుకని? ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే అప్పర్ లిమిట్ అవుతుంది కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఏ టు ఎక్స్ small fx of x dx. Okay ma, integration a to x small fx of x dx. Okay, so ipudu small fx of x enta 1 by b minus a. So adi substitute cheddam.
ఇంటిగ్రేషన్ a to x 1 by b minus a dx. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి 1 by b minus a అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, 1 by b minus a అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ dx. వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ dx? x. ఇంటిగ్రేషన్ dx అంటే x అంటే 1 by b minus a into x వస్తుంది ఇక్కడ కదా. సో ఆ x ప్లేస్ లో మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు we are getting upper limit x minus lower limit a. Okay ma, lower limit a. So finally we are getting x minus a by b minus a. Okay, finally we are getting x minus a by b minus a. So how we are getting this? చూడండి, యాక్చువల్ గా 1 by b minus a అనేది కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. వన్ బై b one divided by b minus a into x. ఓకేనా. సో x కి లిమిట్స్ ఏంటి, a to x. x కి లిమిట్స్ వచ్చేసి a to x. కాబట్టి x ప్లేస్ లో అప్పర్ లిమిట్ x సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు x మైనస్ లోయర్ లిమిట్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మైనస్ a. కాబట్టి సో we are getting x minus a by b minus a. x minus a by b minus a for a is less than or equal x is less than or equal b. ఓకేమా. ఫైనల్లీ మనకి ఏమొచ్చింది అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మా ఇది. ఓకేనా, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి, వాట్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ హియర్? This is the uniform density function. Based on this uniform density function, we are substituting the density function in this formula. Finally, we are getting this is the distribution function. Okay ma. ప్రతి టైప్ కి మనకి 6 టైప్స్ ఉన్నాయి. 6 టైప్స్ లో ప్రతి టైప్ కి మనం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ we are getting the distribution function. ఓకే మా, అంటే మనకి ఇక్కడ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా ఏ రేంజ్, జే కి బి కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అదర్వైజ్ కండిషన్ దగ్గర 0. ఎందుకంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 0 కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి 0 అవుతుంది అదర్వైజ్ కండిషన్ దగ్గర. ఓకే, సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ x is less than or equal a, అంటే x equal to a తీసుకున్నాం అనుకున్నాం, x is less than or equal a. సో అప్పుడు మనకి క్యాపిటల్ fx ఆఫ్ a, సపోజ్ x equal to a తీసుకున్నాం అనుకున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ a minus a by b minus a. వాట్ ఈస్ a minus a? 0. 0 by b minus a. 0 by anything value is 0. ఓకే మా. సో అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ a. యాక్చువల్ గా లెస్ దాన్ a దగ్గర డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 0 కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కూడా 0 అవుతుంది. ఈక్వల్ a పెట్టుకున్నా కానీ మనకి ఇక్కడ 0 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి,
Suppose x is greater than b, greater than or equal b. Suppose equal b పెట్టండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, x ప్లేస్ లో ఈక్వల్ b పెట్టుకున్నప్పుడు x ప్లేస్ లో ఈక్వల్ b పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, x మైనస్ a బై b మైనస్ a కదా, x ప్లేస్ లో b పెట్టుకుంటే b మైనస్ a బై b మైనస్ a. సో ఫైనలీ వీఆర్ గెటింగ్ 1. b మైనస్ a బై b మైనస్ a అంటే దట్ వాల్యూ ఈస్ 1 అమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇంకా గ్రేటర్ దాన్ b దగ్గర కూడా మనకి 1 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే finally we are getting the distribution function, uniform distribution function is 0. ఎక్కడ అంటే x is less than a దగ్గర 0 అమ్మా. between a and b దగ్గర x minus a by b minus a. ఓకే, for x greater than b దగ్గర 1. ఎందుకని? here we are getting 1. okay, that's why. so 3 ranges దగ్గర మనకి distribution function అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. for x is less than a the distribution function is 0. between a and b the distribution function is x minus a by b minus a. greater than b దగ్గర the distribution function is 1. అంటే ఫైనల్లీ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది 1 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇఫ్ వి డ్రా ది ప్లాట్, మనం ప్లాట్ డ్రా చేసినప్పుడు యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, uniform density function. What is uniform density function here? What is the expression for uniform density function? 1 by b minus a. That will be constant. A constant ekkadi nunchi ekkadi varaku? Between a and b. a and b మధ్యలో మనకి యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి 1 by b minus a. సో దాన్ని గ్రాఫ్ గా డ్రా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుందో చూడండి అమ్మా. So a between a and b, between a and b, the amplitude is 1 by b minus a. This is the density function. Okay, so on x-axis we are taking the events, on y-axis we are taking the density function. Okay ma, between a and b the density function is 1 by b minus a. Okay, between a and b మధ్యలో density function అనేది 1 by b minus a. less than a దగ్గర 0, greater than b దగ్గర 0. ఓకే, x is less than a దగ్గర 0, x is greater than b దగ్గర 0. between a and b దగ్గర 1 by b minus a కాన్స్టెంట్. ఓకేమా, ఇది దేనికి ప్లాట్? యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్లాట్ అమ్మా, యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్లాట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ప్లాట్. What is uniform distribution function? 0 ఎప్పుడు? x is less than a అయినప్పుడు. between a and b x minus a by b minus a. ఈ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుంది? x minus a by b minus a అంటే లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్ ప్లాట్ అమ్మా. ఓకేనా, లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్ ప్లాట్. ఇక్కడ ఏమన్నా వాల్యూస్ తీసుకొని మనం ప్లాట్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈజ్ లైక్ y equal to mx plus c. ఓకే, దట్ మీన్స్ దట్ విల్ బి లైక్ లీనియర్లీ ఇంక్రీజింగ్ అమ్మా. ఓకేనా, సో ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ x is greater than b అంటే 1 అంటే కాన్స్టెంట్. సో ఇప్పుడు దీనికి ప్లాట్ డ్రా చేద్దాం చూడండి. on x axis we are taking the event x, on y axis we are taking the capital F of x distribution function. less than a దగ్గర x అనేది less than a దగ్గర what is the distribution function? 0. the distribution function is 0. between a and b this will be a point and this will be b point. between a and b what is distribution function? x minus a by b minus a. అంటే ఆ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందమ్మా? లీనియర్ గా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? b వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, b వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. for x greater than b that becomes 1. for x greater than b the distribution function becomes 1. greater than b దగ్గర మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అనేది 1 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా,
So in this way we draw the plot for uniform density function and uniform distribution function. ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మా యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చాం మనం 1/b - a for a is less than or equal x is less than or equal b. By observing this density function, is it related to discrete random variable or continuous random variable? Is it related to discrete random variable or continuous random variable? Range undamma manaki. Range undi ante that will be related to okay ma. So by observing this uniform density function, small f of x equal to 1/b minus a for a is less than or equal x is less than or equal b amma. అంటే ఇక్కడ మనకి రేంజ్ ఇచ్చాడు. సో ఇది మనకి డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అవుతుందా కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అవుతుందా ఇలాగ రేంజ్ వచ్చినప్పుడు సో this will belongs to continuous random variable. Continuous random variable amma. Uniform density function వచ్చేసి continuous random variable అన్నమాట. ఓకేనా? Uniform density function belongs to continuous random variable. That's why only we are taking the integration for calculating the distribution function. Okay na? That's why only we are taking the integration for calculating the distribution function amma. Okay na? So in this way we are calculating the distribution function. Uniform distribution function amma. Idi uniform distribution function. So we draw the plots. So what are the applications for this uniform density function? This uniform density function ni manam ekkada use chestamu ante ma the random distribution of errors introduced in the round of process are uniformly distributed. Suppose maniki emana errors akkaraini anukundamma aa errors ni manam em chestamu ante distribute chestam. Random distribution of errors introduced in the round of process are uniform distributed. అంటే రౌండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అంటే సపోజ్ మనకి ఏమైనా ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు వాటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా? నెక్స్ట్ ఇన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ when a sample of the signal is rounded off to its nearest level or in a game when a real number is converted into an integer, the probability density function of errors are uniformly distributed. అంటే టోటల్ గా ఈ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే అమ్మా ఇన్ ది ఫర్ గెటింగ్ ద రౌండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ we are getting some errors. To reduce that errors we are using this uniform density function. ఓకే అమ్మా? సో మన రౌండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దగ్గర మనకి సమ్ ఎర్రర్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ ఎర్రర్స్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? So these are the applications of uniform density and distribution function. Okay na? So now today we learn two problems. Okay, two problems నేర్చుకున్నాము. ఈ two problems practice చేయండి అమ్మా. In the same way the next topic uniform density function also learn. So ఇక్కడ మనం ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే యూనిఫామ్ అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో హియర్ ఇన్ దిస్ వే వి రిమెంబర్. సో యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ డ్రా ది ప్లాట్ డ్రా చేసి పెట్టుకున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి 6 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 టైప్స్. ఈ 6 టైప్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ లో 6 టైప్స్ మనం నేర్చుకున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ ది 6 టైప్స్ టుడే వి లర్న్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మ. ఓకేనా? యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ నేర్చుకున్నాం ఇవాళ. ఒకసారి యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్, యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లాట్స్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మ. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.